Hi friends, welcome again to Eng-lane English classroom. Yes, today we discuss the transcript of the speech, that is climate change is not hysteria, it's a fact, part 2. In today's class you will get all these things. Shall we move on? We have learned the first part of the speech, haven't we? Yeah, you remember that ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം നമ്മൾ നന്നായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു സ്പീച്ചാണ്. സ്പീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീച്ചിൻ്റെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റാണ് നമ്മൾ എഴുതിയത്, അതിൻ്റെ റിട്ടൺ ഫോമാണ്. ഹു ഈസ് ദ സ്പീക്കർ? യു റിമെമ്പർ DiCaprio, you know. And what is speaking about? He is speaking about the climate change. What does he say? എന്തൊക്കെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് കാണാവുന്നും കൂടി. Let us have a recap of what we have already discussed. Please see the following. Leonardo DiCaprio addressed the world leaders assembled for the United States Climate Summit in 2014 and urged them to address the greatest challenge of our existence on this planet, the climate change. The people marched in the streets of New York to show their concern for climate change and demanding solutions for the climatic crisis. But most of them don't take climate change as a serious issue. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞതാണ്, അതുകൊണ്ട് മലയാളമൊന്നും പറയാത്തത് ഒന്ന് ഓർക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. They think it is just an imaginary thing and it would go away somehow. He mentioned some undeniable climate events like extreme weather events, increased temperatures, and melting ice sheets from West Antarctic and Greenland. Climate change is our single greatest security threat. ഈ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് ചർച്ച ചെയ്തത്. ഓക്കെ, വാട്ട് എൽസ് ഡസ് ഹി ഹാവ് ടു സേ? എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് പറയേണ്ടാവുക? വാട്ട് ആർ ദ മെഷേഴ്സ് ടു സോൾവ് ദ ഇഷ്യൂ? ഇത് പ്രശ്നം പറയാൻ എല്ലാവർക്കും എളുപ്പമാണ്. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, എന്തൊക്കെ മാർഗങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ആ വിഷയം തടയാൻ കഴിയും? ഹൗ ഡസ് ഹി കൺക്ലൂഡ് ഹിസ് സ്പീച്ച്? എങ്ങനെയായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്പീച്ച് അദ്ദേഹം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? ലെറ്റ് us see. Now we are going to read the next part of the speech together. അവസാന ഭാഗം നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ്, കൂട്ടായിട്ടാ വായിക്കണം, കൂടെ വായിക്കണേ. My friends, this body, perhaps more than any other gathering in human history, now faces this difficult but achievable task. You can make history or you will be vilified by it. To be clear, this is not about just telling people to change their light bulbs or to buy a hybrid car. This disaster has grown beyond the choices that individuals make. This is now about our industries and our governments around the world taking decisive large-scale action. I am not a scientist, but I don't need to be, because the world scientific community has spoken and they have given us our prognosis. If we do not act together, we will surely perish. Now is our moment for action. We need to put a price tag on carbon emissions and eliminate government subsidies for coal, gas and oil companies. We need to end government subsidies, the free rides. We need to end the free rides. Free ride that industrial polluters have been given in the name of a free market economy. They don't deserve our tax dollars, they deserve scrutiny. For the economy itself will die if our ecosystems collapse. The good news is that renewable energy is not only achievable but good economic policy. This is not a partisan debate, it is a human one. Clean air and water and a livable climate are inalienable human rights. And solving this crisis is not a question of politics, it's a question of our survival. We only get one planet. Humankind must become accountable on a massive scale of the wanton destruction of our collective home. Protecting our future on this planet depends on the conscious evolution of our species. This is the most urgent times and the most urgent of messages. Honored delegates, leaders of the world, I pretend for a living, but you do not. The people made their voices heard on Sunday around the world, and the momentum will not stop.
And now it is our turn. The time to answer the greatest challenge of our existence on this planet is now. We beg of you to face it with courage and honesty. Thank you. വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകും, കൂടെ മക്കൾ കൂടെ വായിച്ചല്ല കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. What are the two choices before a leaders? The ലീഡേഴ്സിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോഴുള്ള രണ്ട് ചോയ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? If you do not act together, what will happen? നമ്മളിപ്പോൾ കൂട്ടമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? What do the industrial polluters deserve? എന്താണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പൊല്യൂട്ടേഴ്സ് അർഹിക്കുന്നത്? എന്താണ്? വാട്ട് ആർ ദ ഇൻഅലൈനബിൾ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ്? എന്താണ് നിഷേധിക്കാനാവാത്ത, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് തടയാനാവാത്ത മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ? ഫുൾ സ്റ്റോപ്പില്ല കേട്ടോ. വിച്ച് ഈസ് അവർ കളക്റ്റീവ് ഹോം? ഏതാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും കൂടി ജീവിക്കാനുള്ള, മൊത്തത്തിൽ ജീവിക്കാനുള്ള നമ്മളുടെ വീട് ഏതാണ്? ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് ചോയ്സുകൾ? ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം, ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയുന്നതാണ്. ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ നേരിട്ട് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും, നമുക്കറിയാം. അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രത്താൽ നമ്മൾ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കപ്പെടും. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്തില്ല എന്ന രൂപത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും? ചരിത്രം നമ്മളെ നിസ്സാരരായിട്ട് കാണും, നിസ്സാരന്മാരായിട്ട് കാണും. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താ? ഇഫ് യു ഡു നോട്ട് ആക്ട് ടുഗദർ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ചെറിയ ചെറിയ ചോദ്യങ്ങൾ, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റും, നല്ലൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്കറിയാം, വി വിൽ പെറിഷ്, നമ്മൾ നശിച്ചു പോവും, മരിച്ചു പോവും, അറിയാലോ. വാട്ട് ഡു ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പൊല്യൂട്ടേഴ്സ് ഡിസേർവ്? എന്താണ് വ്യാവസായികമായ മലിനീകരണം നടത്തുന്ന ആളുകൾ അർഹിക്കുന്നത്? ദേ ഡിസേർവ് അവർ സ്ക്രൂട്ടിനി. നമുക്കറിയാം, സ്ക്രൂട്ടിനിയാണ്, സൂക്ഷ്മമായ നിരീക്ഷണമാണ് അവർ അർഹിക്കുന്നത്, അറിയാം നമുക്ക്. വിച്ച് ഈസ് അവർ കളക്റ്റീവ് ഹോം? ദാറ്റ് ഈസ് ദി എർത്ത്, അവർ പ്ലാനറ്റ്. അതൊക്കെ അറിയാലോ. Now, serious, he says, and now it is our turn എന്ന് അദ്ദേഹം പറയണ്ട. ഈ കാപ്രിയ പറയുന്നൊരു പ്രസംഗത്തിലുള്ളതാണ്, നമുക്കറിയാം. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടാവുക? Let us read the paragraphs again silently. You don't forget to note the words. Okay, dears? Right. Right. Now there are some questions. Let us try to answer them. These are the questions. Please read on the questions, read the questions and answer it with the help of your textbook. After that, let us see the sample answers. There are 5 questions. First one is, what's the difficult task that we face? What happens when an ecosystem collapses? What's the scope of renewable energy in future? Solving the crisis is a question of our survival. Explain. Why is the present the most urgent of times? നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണേ. വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി എഴുതുന്ന ചർച്ച ചെയ്യാം. പോസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എഴുതുമല്ലോ. റൈറ്റ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ്, വാട്ട്സ് എ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടാസ്ക് ദാറ്റ് വി ഫേസ്? എന്താണ് ലോക നേതാക്കളും മനുഷ്യകുലം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട, ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പ്രശ്നം എന്താണ്? നമുക്കറിയാത്. ദ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടാസ്ക് ദാറ്റ് വി ഫേസ് നൗ ഈസ് ടു ഹാവ് എ കൊളാബറേറ്റീവ് ആക്ഷൻ ബൈ ദ പീപ്പിൾ അറൗണ്ട് ദ വേൾഡ്. ലോകത്തിലെല്ലാവരും സഹകരിച്ചുള്ളൊരു പരിഹാരമാണ്. അലോങ് വിത്ത് അവർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് ഗവൺമെൻറ് ടു സേവ് അവർ പ്ലാനറ്റ് ഫ്രം ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ത്രെറ്റ് ഓഫ് ദ ഇയർ, ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്. നമ്മുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണിയായ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഭൂമിയെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഗവൺമെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ വ്യവസായികളും എല്ലാവരും കൂടിച്ചേർന്ന്, എല്ലാ മനുഷ്യരും കൂടിച്ചേർന്നുള്ള ഒരു പരിഹാരം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നേടുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുക എന്നതാണ്, കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പണി. അതറിയാലോ. വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ ആൻ ഇക്കോസിസ്റ്റം കൊളാപ്സിസ്? ഒരു സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക, തകർന്നാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? വെൻ ആൻ ഇക്കോസിസ്റ്റം കൊളാപ്സിസ് ദ ഇക്കോണമി വിൽ ഡൈ. ആവാസ വ്യവസ്ഥ പറഞ്ഞാൽ ഇക്കോസിസ്റ്റം ആവാസ വ്യവസ്ഥയാണ്.
വ്യവസ്ഥ തകർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? അതിൻ്റെ കൂടെ ഏതും ഇല്ലാതാവും, സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയും ഇല്ലാതാവും. അതറിയാലോ. വാട്ട്സ് ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് റിന്യൂവബിൾ എനർജി ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ? പുനരുപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ പിന്നെ ഊർജത്തിൻ്റെ പിന്നെ സാധ്യത എന്താണ് ഭാവിയിൽ? നമുക്കറിയാം, റിന്യൂവബിൾ എനർജി ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ഇക്കണോമിക് പോളിസി. നമുക്കറിയാം അതൊരു നല്ലൊരു സാമ്പത്തികമായ നയമായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അത് ഇഷ്ടംപോലെ അവൈലബിൾ ആണ്, റെഡി അല്ലേ? നിങ്ങൾക്കറിയാം റിന്യൂവബിളും അതുപോലെ തന്നെ റിന്യൂവബിൾ അല്ലാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയുന്നതാണ്. ഇപ്പം നമുക്ക് എടുക്കുമ്പം അതിനനുസരിച്ച് തീർന്നു പോകുന്ന ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും റിന്യൂവബിൾ അല്ല. അതേസമയത്ത് പിന്നെ സോളാർ എനർജി പോലുള്ള സംഗതികളൊക്കെയാണ് ഇത് റിന്യൂവബിൾ, നമുക്കറിയാം, അതൊക്കെ അറിയുന്നതാണ്. നൗ 7th question, സോൾവിങ് ദ ക്രൈസിസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് സർവൈവൽ. എക്സ്പ്ലെയിൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ്, അതിജീവനത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് പറയാൻ കാരണം. ഇഫ് എ ഡിസീവ് ആക്ഷൻ ഈസ് നോട്ട് ടേക്കൺ ടു സോൾവ് ദ ക്ലൈമറ്റ് ക്രൈസിസ്, ഹ്യൂമൻ കൈൻഡ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു പെറിഷ്. നമ്മൾ ഒരു കൃത്യമായൊരു നടപടി എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? മനുഷ്യക്കുലം ഒന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു പോവുക? നശിച്ചു പോകും, നമുക്കറിയാം അത്. ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ കൈൻഡ് ഒപ്പാണ്, സ്പേസ് അറിയാതെ പോകുന്നു ഏതാട്ടോ. പിന്നെ സോ സേവിങ് അവർ പ്ലാനറ്റ് ഈസ് ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് സർവൈവൽ ഓഫ് മാൻ കൈൻഡ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയെ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പിന്നെ മനുഷ്യ വിഭാഗത്തിന്, നമ്മുടെ മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ തന്നെ ആജീവനായിട്ട് ബന്ധമുള്ളതാണ്, നമുക്കറിയാതെ. വൈ ഈസ് ദ പ്രസൻറ്റ് മോസ്റ്റ് അർജൻറ്റ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സമയം എന്ന് പറയാൻ കാരണം? ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഹാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു ഷോ ഇറ്റ് സൈൻസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഡ്രോട്ട്, എക്സസീവ് റെയിൻ, ഐസ് മെൽറ്റിംഗ് എക്സെട്ര. നമുക്കറിയാം ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് അതിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ, അത് വരൾച്ചൻ്റെ രൂപത്തിൽ, അമിതമായ മഴൻ്റെ രൂപത്തിൽ, ഉരുകുന്ന ഐസിൻ്റെ രൂപത്തിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? കാണിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അഡ്രസ്ഡ് അർജൻ്റ്ലി, അത് വളരെ അടിയന്തര പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, അത് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഇറ്റ് വിൽ ബി ടു ലേറ്റ്, അത് വളരെ വൈകിപ്പോവും. ആൻഡ് നത്തിങ് ക്യാൻ സേവ് പ്ലാനറ്റ് അഗെയിൻ. ബാക്കി ആർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല? ഈ ഭൂമിയെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല. ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ? ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ പാഠത്തിലെ എല്ലാ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞു. നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ദ നോട്ട് സ്റ്റോറി ബട്ട് ദീസ് സ്പീച്ച് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. ഓക്കെ ഡിയേഴ്സ്, നൗ ലെറ്റ് us see the words first. വിലിഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ബി ലിറ്റിൽ എന്നാണ്, നിസാരമാക്കുക എന്നാണ്. ഹൈബ്രിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഫ്യൂഷനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആധുനിക രീതിയിലുള്ള ഫ്യൂവൽ സംവിധാനങ്ങളാണ്, നമുക്കറിയുന്നതാണത്. അതായത് വെറും ഫ്യൂവൽ അല്ലാത്ത, അതായത് പിന്നെ പെട്രോളിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന, പിന്നെ ഫോസിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന ഫ്യൂവൽസാണ്, നമുക്കറിയുന്നതാണ്. കോള്, പെട്രോൾ, ഡീസലൊക്കെ. അതല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അതും കൂടി കൂടിക്കിടന്ന് നൂതനമായ രീതിയിലുള്ള പിന്നെ ഫ്യൂവൽസ് ഉണ്ടാക്കിയ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ സംവിധാനങ്ങൾ, ആധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ കൂടിക്കലർത്തിയ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈബ്രിഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഡിസാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ദുരന്തമാണ്. ഡിസിസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നിർണായകമായ. പ്രഗ്നോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഡിക്ഷനാണ്, പ്രവചനാണ്. പെറിഷ് മരിക്കുക, നശിക്കുക എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. കൊളാപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തകരുക എന്നാണ്. സ്ക്രൂട്ടിനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ, പരിശോധന എന്ന അർത്ഥം. ഒക്കെ അറിയാലോ, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, വളരെ എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ. അദ്ദേഹം പറയാണ്, മൈ ഫ്രണ്ട്സ്, ദിസ് ബോഡി പെർഹാപ്സ് മോർ ദാൻ എനി അതർ ഗാദറിങ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ഹിസ്റ്ററി. ദിസ് ബോഡി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ച് നമുക്കറിയാം കാലാവസ്ഥാ സമ്മിറ്റിലാണ്, ആ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മ ഇത് ലോക ചരിത്രത്തിലല്ലേ, മനുഷ്യൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏതൊരു കൂട്ടായ്മയേക്കാളും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. എന്താ കാരണം? ഈ കൂട്ടായ്മ എന്താണ് ഇപ്പോൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത്? ദിസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ബട്ട് അച്ചീവബിൾ ടാസ്ക്. ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ നേടിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു ടാസ്ക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത്. റെഡിയാണല്ലോ? My friends, this body, perhaps more than any other gatherings in human history, now faces this difficult but achievable task. ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല മക്കളെ? ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ ആ കാലാവസ്ഥാ സമിതി കൂടിയ ആളുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്, നമുക്കറിയാം. അവർ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്, ലോകത്ത് ഇതുവരെ മനുഷ്യചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ ഉണ്ടാവാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടായ്മ നേടാത്ത രീതിയിലുള്ള വളരെ പ്രയാസകരമായി എന്നാൽ നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടാസ്ക്കാണ് അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം അതെന്താണെന്നുള്ളത്. ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചാണ്. യു ക്യാൻ മേക്ക് ഹിസ്റ്ററി ഓർ യു വിൽ ബി വിലിഫൈഡ് ബൈ ഇറ്റ്. രണ്ട് ചോയ്സ് ഉണ്ട് അവിടുത്തെ നേതാക്കന്മാർക്ക്. ഒന്നുകിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ചരിത്രം ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ടാസ്ക് കൃത്യമായി പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് ചരിത്രം നിർമ്മിക്കാം. അതേപോലെങ്കിലോ
യു വിൽ ബി വിലിഫൈഡ് ബൈ ഇറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നിസ്സാരവൽക്കരിക്കും. ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യാതെ നിന്നിട്ട് പൊട്ടന്മാരായി നിന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ചരിത്രം കാണും. ടു ബി ക്ലിയർ, ദിസ് ഈസ് നോട്ട് അബൌട്ട് ജസ്റ്റ് ടെല്ലിങ് പീപ്പിൾ ടു ചേഞ്ച് ദെയർ ലൈറ്റ് ബൾബ്സ് ഓർ ബൈ എ ഹൈബ്രിഡ് കാർ. പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മൾ പറയുക, അതായത് നമ്മൾ ഈ ഇൻകാണ്ടസെൻ്റ് ബൾബ് മാറ്റുക, അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ കറണ്ട് ലാഭിക്കാം, അപ്പോൾ നമുക്ക് പൊല്യൂഷൻ കുറക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരുപാട് പൊല്യൂഷൻ കുറക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശിച്ചത് പലപ്പോഴും ഇതുണ്ടാക്കുക ഫോസിൽ ഫ്യൂൽ കത്തിച്ചിട്ടോ ആ രീതിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക, അതൊക്കെ കുറക്കാൻ പറ്റും, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞത് കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പെട്രോൾ, അതുപോലെ ഡീസൽ, അതുപോലെ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന വണ്ടികളാകുമ്പോൾ കൂടുതൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് അതൊക്കെ പുറത്ത് കൂടും, അത് ഇതിനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യണം, ഹൈബ്രിഡ് ആയ നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച ഫ്യൂവലാണെങ്കിൽ മറ്റു തലത്തിൽ നമുക്ക് BS6 പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം പുതിയതൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങിയല്ലോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയ കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നൊക്കെ, മാത്രം വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനി അങ്ങനെ പറയേണ്ട കാലമല്ല. വ്യക്തമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ കാലം കഴിഞ്ഞു എന്നാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി എടുക്കുന്ന, അടുത്ത ഭാഗത്ത് പറയുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആവും. ദിസ് ഡിസാസ്റ്റർ ഹാസ് ഗ്രോൺ ബിയോണ്ട് ദ ചോയ്സസ് ദാറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് മേക്ക്. ഈ മോള് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തികൾ എടുക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളും അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഈ ദുരന്തം വളർന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്. അതായത് ഏതാനും വ്യക്തികളിൽ എടുക്കേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികളെ ഉത്ബോധിപ്പിച്ചിട്ട് വ്യക്തികളിലൂടെ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന തലത്തിൽ നിന്ന് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വളർന്നിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു കാര്യം വ്യക്തമാണ്, ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ പിന്നെ ആരാ ഈ കാര്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടത്, ആരാണ്? വ്യക്തികൾക്ക് പങ്കില്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം കേട്ടോ. അതായത് അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തികൾ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തികൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ പരിഹരിക്കാവുന്നതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വളർന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആരാ ചെയ്യേണ്ടത്? ദിസ് ഈസ് നൗ അബൌട്ട് അവർ ഇൻഡസ്ട്രീസ്, നമ്മളെ വ്യവസായങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്. ആൻഡ് ഗവൺമെൻറ്റ്സ് അറൗണ്ട് ദ വേൾഡ്, ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള ഗവൺമെൻറ്റുകളെക്കുറിച്ചാണ്. അവരാണ് ടേക്കിംഗ് ഡിസിസീവ് ലാർജ് സ്കെയിൽ ആക്ഷൻ. അവരെന്ത് ചെയ്യണം, പിന്നെ വളരെ നിർണായകമായ വൻകിട രൂപത്തിലുള്ള വളരെ മസീവായിട്ട് രീതിയിലുള്ള ആക്ഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യണം, നടപടികൾ എടുക്കേണ്ടത്. സംഗതി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും മക്കൾക്ക്. അതായത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കുറച്ച് മുമ്പൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇത് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോരുത്തരും നിങ്ങളിത് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന രീതിയിലായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത്. അദ്ദേഹം വ്യക്തമായി പറയാണ്, ഇപ്പം ആ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങളൊരു ബൾബ് മാറ്റണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈബ്രിഡ് കാർ, പുതിയ നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ വണ്ടികൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്നോ പ്രചരിപ്പിച്ച ആ കാലം കഴിഞ്ഞു. ഇനി അങ്ങനെ വ്യക്തികൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ട അവസ്ഥ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ്. കാരണം എന്താ, ഇപ്പോൾ വ്യക്തികൾ എടുക്കുന്ന ചോയ്സിനേക്കാൾ അപ്പുറത്തേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയാം, ഞാനീ പറയുന്നത് എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ്, വ്യവസായങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഗവൺമെൻറ്റുകളെക്കുറിച്ചും അവരെടുക്കേണ്ട, അവർ കൃത്യമായ നിർണായകമായ അതുപോലെ തന്നെ വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള നടപടികൾ എടുക്കേണ്ടതിനെക്കുറിച്ചാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാം, നോട്ട് എ സയൻറ്റിസ്റ്റ്, ഞാൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനല്ല, എനിക്കങ്ങനെ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഐ ഡോണ്ട് നീഡ് ടു ബി, ഞാനങ്ങനെ ആവേണ്ടതുമില്ല. ബിക്കോസ് ദ വേൾഡ് സയൻറ്റിഫിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാസ് സ്പോക്കൺ. ഈ ലോകത്തുള്ള ശാസ്ത്ര സമൂഹം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോഴേ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദ ഹാവ് ഗിവൺ അവർ പ്രഗ്നോസിസ്, ഇപ്പം തന്നെ അവർ പ്രവചനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്ത് പ്രവചനം അവർ നടത്തിയത്? ഇഫ് യു ഡു നോട്ട് ആക്ട് ടുഗദർ വി വിൽ ഷുവർലി പെരിഷ്. നമ്മൾ കൂട്ടമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും നമ്മൾ നശിച്ചു പോകും. നമുക്കറിയാം, ഈ ഭൂമി നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് മാറും. അങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ പ്രവചനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇത്ര 2025 എന്നൊപ്പം 2050 എന്നൊക്കെ പല രീതിയിലുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യനോട് പാർക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നൊക്കെ അറിയാലോ നിങ്ങൾക്ക്. നൗ ഈസ് അവർ മൊമെന്റ് ഫോർ ആക്ഷൻ. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട സമയമാണിത്, അറിയാലോ. വി നീഡ് ടു പുട്ട് എ പ്രൈസ് ടാഗ് ഓൺ കാർബൺ എമിഷൻസ്. കാർബൺ പുറന്തള്ളലിന് നമ്മളൊരു പരിധി നിശ്ചയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആൻഡ് ഇലിമിനേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് സബ്സിഡീസ് ഫോർ കോൾ ആൻഡ് ഗ്യാസ് ആൻഡ് ഓയിൽ കമ്പനീസ്. ഇലിമിനേറ്റ് ഇല്ലാതാക്കുക എന്നാണ്. അതായത് പിന്നെ ഓയിൽ കമ്പനികൾക്കും അതുപോലെ ഗ്യാസ്, ഓയിൽ, കൽക്കരി കമ്പനികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ് സഹായം, ഗവൺമെൻറ് സബ്സിഡികൾ നിർത്തലാക്കേണ്ടതുണ്ട്, ഇല്ലാതാക്കേണ്ടതുണ്ട്. വി നീഡ് ടു എൻഡ് ദ ഫ്രീ റൈഡ് ദാറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പൊള്യൂട്ടേഴ്സ് ഹാവ് ബീൻ ഗിവൺ ദ നെയിം ഓഫ് എ ഫ്രീ മാർക്കറ്റ് ഇക്കോണമി. സ്വതന്ത്ര കമ്പോള വ്യവസ്ഥ എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ പിന്നെ വ്യാവസായിക മലിനീകരണം നടത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന അനിയന്ത്രിതമായ ആ ഒരു പിന്നെ അവരുടെ ആ ഒരു പ്രയാണത്തിന് നമ്മൾ തടസ്സം നിൽക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത് നമ്മൾ തടയേണ്ടതുണ്ട്. റെഡിയല്ലേ? ഒരു നിയന്ത്രണം വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ദേ ഡോണ്ട് ഡിസർവ് ടാക്സ് ഡോളേഴ്സ്. ഈ സബ്സിഡി കാര്യങ്ങൾ, സഹായങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ
ജനങ്ങളുടെ ടാക്സിന് പൈസയാണ്. അമേരിക്ക പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ടാക്സ് ഡോളേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ജനങ്ങളുടെ പൈസയാണ് ഈ മുതലാളിമാർക്കും കോർപ്പറേറ്റുകൾക്കും വലിയ ആളുകൾക്കൊക്കെ നമ്മളെ നികുതിപ്പണമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അവർക്ക് ആ നികുതിപ്പണമല്ല കൊടുക്കേണ്ടത്. ദേ ഡിസേർവ് അവർ സ്ക്രൂട്ടിനി. അവർ ഇൻസ്പെക്ഷനാണ് അവരർഹിക്കുന്നത്. അവർ നമ്മളെ നമ്മളെ ടാക്സിൻ്റെ പൈസ അല്ല ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അർഹിക്കുന്നത്. ഫോർ ദ ഇക്കോണമി ഇറ്റ് സെൽഫ് വിൽ ഡൈ ഇഫ് അവർ ഇക്കോസിസ്റ്റംസ് കൊളാപ്സ്. കാരണം എന്താ, ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥ നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെന്നെ നശിക്കും? ആ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയും നശിക്കും. മനുഷ്യന്മാരുണ്ടായിട്ടില്ല, പിന്നെ സമ്പത്തുകൊണ്ട് കാര്യമുള്ളൂ. അതാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. റെഡിയാണല്ലോ? അടുത്ത ഭാഗം നോക്കാം. പാർട്ടിസാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുയായി എന്നൊക്കെ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം. അഡ്ജക്റ്റീവ് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പക്ഷപാതപരമായ എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥമാണ്. ഇനലൈനബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അണേബിൾ ടു റിമൂവ്, നീക്കാൻ കഴിയാത്ത, അനിഷേധ്യമായ എന്നൊക്കെ അർത്ഥം. അക്കൗണ്ടബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലയബിൾ, ഉത്തരവാദിയായ എന്നാണ്. വാണ്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനിങ്ലെസ്, അൺറൂളി, താനോ തോന്നിയമായുള്ള എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഇവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്രമമായ വളർച്ചയാണ്. പിന്നെ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്കം, ആ ഒരു ബലം എന്ന അർത്ഥം. ആ ഒരു കാര്യം മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ആ ഒരു ഇതിനാണ് മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയാം. ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം, നോക്കണേ. ദ ഗുഡ് ന്യൂസ് ഈസ് ദാറ്റ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറയാം എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ചെറിയ നല്ല കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുണ്ട്. അതാ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇത് ഈസ് എന്താ നല്ല വാർത്തകൾ? വാർത്ത എന്താണ്? ഈസ് ദാറ്റ് റിന്യൂവബിൾ എനർജി ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി അച്ചീവബിൾ ബട്ട് ഗുഡ് ഇക്കണോമിക് പോളിസി. നമുക്കറിയാം അത് ഇന്ന് പിന്നെ പുനരുപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ പിന്നെ എനർജി, പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റിയ ഊർജ്ജ രൂപങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇന്നത് ലഭ്യമാണെന്ന് മാത്രമല്ല, അത് നല്ലൊരു നയം കൂടിയാണ്. ദിസ് ഈസ് നോട്ട് എ പാർട്ടിസാൻ ഡിബേറ്റ്. ഇതൊരു പക്ഷപാതപരമായ ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ എന്തല്ല ചർച്ചയല്ല, അല്ലെങ്കിൽ സംവാദമല്ല. പറയല്ല, നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് ഹാവ്സും ഹാവ് നോട്ടും തമ്മിലൊരു പ്രശ്നമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രാജ്യങ്ങളും മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങളും പിന്നെ ഡെവലപ്ഡും തമ്മിലുള്ള അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഒരു തർക്കമല്ലത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹ്യൂമൻ വൺ. ഇതെങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യമാണ്? മനുഷ്യൻ്റെ പ്രശ്നമാണത്. ക്ലീൻ എയർ ആൻഡ് വാട്ടർ ആൻഡ് എ ലൈവബിൾ ക്ലൈമറ്റ്, ജീവിക്കാൻ പറ്റിയൊരു അന്തരീക്ഷം, അതുപോലെ തന്നെ ശുദ്ധമായ വായും വെള്ളമൊക്കെ ഇനലൈനബിൾ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ്, നിഷേധിക്കാൻ പറ്റാത്ത എന്താണ് മനുഷ്യാവകാശങ്ങളാണ്. ആൻഡ് സോൾവിങ് ദിസ് ക്രൈസിസ് നോട്ട് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് പൊളിറ്റിക്സ്. ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയപരമായ നയതന്ത്രപരമായ ഒരു പ്രശ്നമല്ല അത് പരിഹരിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ആ സർവൈവൽ, നമ്മൾ അതിജീവനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണത്. വി ഓൺലി ഗെറ്റ് വൺ പ്ലാനറ്റ്, നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരേതേ ഉള്ളൂ, പിന്നെ ഗ്രഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഹ്യൂമൻ കൈൻഡ് മസ്റ്റ് ബിക്കം അക്കൗണ്ടബിൾ ഓൺ എ മാസീവ് സ്കെയിൽ ഫോർ ദ വാണ്ടൻ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ആ കളക്റ്റീവ് ഹോം. നമുക്കെല്ലാവർക്കും കൂടി താമസിക്കാനുള്ള ഈ വീടിനെ ഇങ്ങനെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു മുമ്പും ചിന്തിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള താൻ തോന്നിത്തരത്തിലൂടെയുള്ള ഈ ഒരു നശീകരണത്തിന് എല്ലാ ആളുകളും, നമ്മൾ മനുഷ്യവർഗം തന്നെ ഉത്തരവാദിയാവേണ്ടതുണ്ട്. ഉത്തരവാദിയാണ്, നമ്മളാണ് ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, മറ്റു ജീവികളൊന്നും അത് ചെയ്യുന്നില്ല. അതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് അവർ ഫ്യൂച്ചർ ഓൺ ദിസ് പ്ലാൻ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ കോൺഷ്യസ് എവല്യൂഷൻ ഓഫ് അവർ സ്പീഷീസ്. നമ്മളെ വർഗത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ വളർച്ചയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഗ്രഹത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ ഭാവിയെ തീരുമാനിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ലല്ലോ? എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. ദിസ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് അർജൻറ്റ് ഓഫ് ടൈം. ഇതാണ് ഏറ്റവും അടിയന്തരമായ സമയം. ദ മോസ്റ്റ് അർജൻറ്റ് ഓഫ് മെസ്സേജസ്, ഏറ്റവും അടിയന്തരമായ സന്ദേശം ഇതാണ്. കാര്യം നമ്മൾ കൃത്യമായ വ്യക്തമായ പ്ലാനോട് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ആസൂത്രണത്തോടു കൂടി കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഗ്രഹം നശിച്ചുപോകും. നമുക്ക് ഈ ഗ്രഹത്തെ രക്ഷിക്കാൻ മനുഷ്യർ അല്ലാതെ ഈ ഒരു തലത്തിൽ, കാരണം അത് നശിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മളാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളതിന്ന് പിന്മാറിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. റെഡിയല്ലേ? ഓൺ എ ഡെലിഗേറ്റ്സ് അവസാനിപ്പിക്കാതെ സ്പീച്ചിൻ്റെ ഘടനയും കൂടി മനസ്സിൽ കൊണ്ടുണ്ട്. കൺക്ലൂഷനാണ്, ഇതൊരു എക്സോർട്ടേഷൻ്റെ രൂപമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. മെസ്സേജൊക്കെ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു. ഇനി കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ്. ഓൺ എ ഡെലിഗേറ്റ്സ് ലീഡേഴ്സ് ഓഫ് ദി വേൾഡ്, വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ അതുപോലെ തന്നെ നേതാക്കളെ, ഐ പ്രിറ്റൻഡ് ഫോർ എ ലിവിങ്, ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നു. ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്നും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാതെ. ബട്ട് യു ഡു നോട്ട്, നിങ്ങളതിന് വേണ്ടിയല്ല. ദ പീപ്പിൾ മേ ദർ വോയിസ് ഇസ് ഹേർഡ് ഓൺ സൺഡേ അറൗണ്ട് ദ വേൾഡ്. ലോകത്തൊന്നായിട്ട് മാർച്ച് ചെയ്ത സംഗതികളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അറിയാലോ. അങ്ങനെ അവരുടെ ഒരു ശബ്ദം അവർ കേൾപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ പ്രതിഷേധം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കാര്യം അവരെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ദ മൊമെൻറ്റം വിൽ നോട്ട് സ്റ്റോപ്പ്, ആ ഒരു മൊമെൻറ്റം, ആ ഒരു ആക്കം, മുന്നോട്ടുള്ള ഗതി നിൽക്കരുത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ നിൽക്കില്ല, പിന്നെ അവസാനിക്കില്ല. ആൻഡ് നൗ ഇറ്റ് ഈസ് യുവർ ടേൺ, നിങ്ങളുടെ
ഊഴാണിത്. ഇവർ വലുതാക്കിയത് ആ നേതാക്കന്മാരെ ഉദ്ദേശിച്ച് നമുക്കറിയാലോ. അവർ ചെയ്തെങ്കിലാണ്, അവരാണ് ലോക കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഊഴാണ്. ദ ടൈം ടു ആൻസർ ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ചാലഞ്ച് ഓഫ് അവർ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓൺ ദിസ് പ്ലാനറ്റ് ഈസ് നൗ. നമ്മൾ ഈ പ്ലാനറ്റിൻ്റെ, ഈ ഗ്രഹത്തിൽ നമ്മൾ നിലനിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി, അത് ആൻസർ ചെയ്യാനുള്ള സമയം ഇതാണ്. വി ബഗ് ഓഫ് യു ടു ഫേസ് ഇറ്റ് വിത്ത് കറേജ് ആൻഡ് ഓണസ്റ്റി. ഞങ്ങൾ അതിനെ, ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തെ വളരെ സത്യസന്ധമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ധീരമായിട്ടും നേരിടാൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തി. നല്ലൊരു നമ്മൾ എക്സിസ്റ്റൻസായിട്ട് ബന്ധമുള്ളതായിട്ട് അറിയാലോ, കൃത്യമാണല്ലോ, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. റൈറ്റ് നൗ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്, നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കുക, എഴുതിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. The speaker urges the leaders gathered there to face the difficult but achievable task of solving the climate change. അതിൻ്റെ അർത്ഥം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അവിടെ കൂടിയ നേതാക്കളോട് വളരെ പ്രയാസകരമായ എന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം പരിഹരിക്കുക എന്ന പ്രശ്നം നേരിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്, അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്യാണ്. റെഡിയല്ലേ? അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. ഹി സെസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് അവർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് അവർ ഗവൺമെൻറ്റ്സ് അറൗണ്ട് ദ വേൾഡ് ഹാവ് ടു ടേക്ക് ഡിസീവ് ലാർജ് സ്കെയിൽ ആക്ഷൻ. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താ, നമ്മുടെ വ്യവസായികളും അതുപോലെ ഗവൺമെൻറ്, ലോകമെമ്പാടും ഗവൺമെൻറ്റുകളുമാണ് വളരെ നിർണായകമായ വൻകിട രൂപത്തിലുള്ള വളരെ വലിയ നടപടികൾ എടുക്കേണ്ടത്. The world's scientific community has warned that if we do not act together, we will surely perish. ശാസ്ത്രമോ നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കൂട്ടായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പോകും, നശിച്ചു പോകുന്നുള്ളത്. ഹി ഹൈലൈറ്റ്സ് ദ നീഡ് ഓഫ് പുട്ടിംഗ് എ പ്രൈസ് ടാഗ് ഓൺ കാർബൺ എമിഷൻസ്, eliminating government subsidies for coal, gas and oil companies, and ending the free ride that industrial polluters have been given in the name of a free market economy. മനസ്സിലായി, നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതാണ്. അതായത് കാർബൺ എമിഷൻ നമ്മൾ പരിധി നിശ്ചയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കോൾ, ഗ്യാസ്, അതുപോലെ തന്നെ കോൾ അറിയാലോ, കൽക്കരി, ഗ്യാസ്, ഓയിൽ കമ്പനികൾക്ക് ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുന്ന സബ്സിഡി നിർത്തലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സ്വന്തം കമ്പോള വ്യവസ്ഥയുടെ പേരിൽ ഇവർ കിട്ടുന്ന അനിയന്ത്രിതമായ, അതായത് വ്യവസായ മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കിട്ടുന്ന അനിയന്ത്രിതമായ അവരുടെ ഒരു പരിധിയുമില്ലാത്ത അവരുടെ ആ ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതിനെന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, നമ്മൾ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട്. റെഡിയല്ലേ? എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാം, അവർക്ക് ടാക്സ് ഡോളേഴ്സ് അല്ല കൊടുക്കേണ്ടത്, അവർക്ക് നമ്മുടെ നിരീക്ഷണമാണ് വേണ്ടത്, നല്ല പരിശോധനയാണ് വേണ്ടത്. ഫോർ ദ ഇക്കോണമിക് സെൽഫ് വിൽ ഡൈ ഫോർ ഇക്കോസിസ്റ്റംസ് കൊളാപ്സ്. കാരണം എന്താ, ആവാസ വ്യവസ്ഥ നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ നശിക്കും, അറിയാലോ. ദ ഗുഡ് ന്യൂസ് ഈസ് ദാറ്റ് റിന്യൂവബിൾ എനർജി ഇസ് നോട്ട് ഓൺലി അച്ചീവബിൾ ബട്ട് ഗുഡ് ഇക്കണോമിക് പോളിസി. ഒക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ക്ലീൻ എയർ, വാട്ടർ ആൻഡ് ലിവബിൾ ക്ലൈമറ്റ് ഈസ് ഇൻഅലൈനബിൾ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ്. അത് മനുഷ്യൻ നിഷേധിക്കാനാവാത്ത അവകാശമാണ്. ആൻഡ് സോൾവിങ് ദിസ് ക്രൈസിസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് അവർ സർവൈവൽ. ഇത് പരിഹരിക്കുക എന്നുള്ളത് നിലനിൽപ്പിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ്. പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് അവർ ഫ്യൂച്ചർ ഓൺ ദിസ് പ്ലാനറ്റ്, അവർ കളക്റ്റീവ് ഹോം, നമ്മുടെ വീടായ ഈ പ്ലാനറ്റിൻ്റെ ഭാവിയെ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള അതിൻ്റെ ഭാവി, പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ പ്ലാനറ്റ് പുറത്തുള്ള ഭൂമിയുള്ള നമ്മുടെ ജീവൻ്റെ ഭാവി, നമ്മൾ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ ഭാവി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ കോൺഷ്യസ് ഇവല്യൂഷൻ ഓഫ് ആ സ്പീഷീസ്. നമ്മുടെ ബോധപൂർവമായ ഒരു വളർച്ചയാണ് അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, ആശ്രയിക്കുന്നത്. ഹി റിമൈൻഡ്സ് ദ ലീഡേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ടൈം ടു ആൻസർ ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ചാലഞ്ച് ഓഫ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓൺ ദ പ്ലാനറ്റ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അഭിമുഖീകരിക്കാനുള്ള സമയത്താണെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദ ഹാവ് ടു ഡു ഇറ്റ് ഫേസിങ് വിത്ത് ഇറ്റ് കറേജ് ആൻഡ് ഹോണസ്റ്റി. സത്യസന്ധമായും തൻ്റെ ഇടത്തോടു കൂടിയും അതിനെ നേരിട്ടുകൊണ്ട് അവർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. വളരെ ചുരുക്കിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിലുണ്ട് കേട്ടോ മക്കളെ, എഴുതിയെടുത്ത് പഠിക്കണം. നൗ ലെറ്റ് us റീവിസിറ്റ് ആൻഡ് റിഫ്ലക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭാഗത്ത് 2 ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്, എല്ലാം വായിച്ചു നോക്കണേ. ആസ് എൻ ആക്ടർ ഐ പ്രിറ്റൻഡ് ഫോർ എ ലിവിങ്, വാട്ട് ഡസ് ദ സ്പീക്കർ മീൻ? വാട്ട്സ് എ മെസ്സേജ് ഓഫ് ദ സ്പീച്ച്? ഈ 2 ചോദ്യങ്ങളാണ്. ഒറ്റങ്ങൾ ശ്രമിച്ച് എഴുതണേ, പോസ് ചെയ്തിട്ട്. നൗ ചെയ്യണം, പോസ് ചെയ്ത് എഴുതണേ. ചർച്ചയിലേക്ക് പോവാണ്. ബീങ് ആൻ ആക്ടർ, ലിയോണാർഡോ ഡികാപ്രിയോ pretends or imitate some other character according to requirements of the director or screenplay. That is his means of living or livelihood. മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. അദ്ദേഹം ഒരു സിനിമാ നടനാണ്. ഡയറക്ടറുടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീൻ പ്ലേൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം മറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അനുകരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് അഭിനയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്?
അദ്ദേഹത്തിന് ജീവിക്കാനുള്ള മാർഗം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഏണിങ്സ് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. വാട്ട്സ് ദ മെസ്സേജ് ഓഫ് ദ സ്പീച്ച്? എന്താ സ്പീച്ചിൻ്റെ മെസ്സേജ് എന്താണ്? ദ സ്പീച്ച് എക്സോർട്ട് മാൻകൈൻഡ് ടു ഫൈൻഡ് ആൻ ആൻസർ ടു സോൾവ് ക്ലൈമറ്റ് ക്രൈസിസ്. ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനുള്ള ഒരു എന്ത് കണ്ടെത്താനാണ് വഴി? കണ്ടെത്താൻ മനുഷ്യവർഗത്തെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത്. ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ചാലഞ്ച് ഓഫ് അവർ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓൺ ദിസ് പ്ലാനറ്റ്. ആ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചാണ് നമുക്കിവിടെ നിലനിൽക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയായിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ അല്ലേ മക്കളെ? നമുക്കതിലുള്ളത് ടെക്സ്റ്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസാണ്, അതൊക്കെ ഡിസ്കോഴ്സാണ്. നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ചർച്ച ചെയ്യാം. Okay dears, I hope you have learned what we have discussed. Thank you for watching. Meet you again. Till then, goodbye.